बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बे आसरे दुनिया ते हैं झूठे, सच्चा आसरा अल्लाह दी जात दा है। कामल मिले मुर्शिद या कोई वली अल्लाह, दस देवे जो राह निजात दा है। क्यों मैं आकड़ के टुरा जमीन उत्ते, मैनू पता जदों अपनी औकात दा है। ते असगर चन्न हयाती दा डुब जाना, ए आसरा रात दी रात दा है। रब दे सोहणे नां दे नाल शुरू रहमानी न्यूज़ दा प्रोग्राम सोहना देश पंजाब लैके तुहाडा होस्ट तुहाडा वीर मेज़बान हाज़रे खिदमत है असगर पहलवान रहमानी ते मेरे नाल अज होस्ट करन गियां फौजिया भट्ट जी। फौजिया भट्ट जी की हाल चाल है? अल्लाह दा शुक्र है, ठीक ठाक। तुसी सुनाओ उस्ताद जी की हाल है? हाँ बहुत मेहरबानी नाजरीन। सोहना देश पंजाब दा प्रोग्राम देसी प्रोग्राम असी पिछले दिनों च कराया ते लोगों ने फोन करके मैसेज करके सानू ईमेल करके व्हाट्सएप ते मैसेज किए कि ये वो फनकार ने जिहड़े असल फनकार ने जिहड़े फोक नू समझदे ने, ये प्रोग्राम जिहड़े ने जारी रहने चाहिए ने। जिहड़े सौण वाले खेस भी चुक के लियाते ने साडे प्रोग्राम ते देच के भी लियाते, टुटियां कंगियां भी लियाते ने, फिर वो प्रोग्राम दा मजा आंदा है। क्या बात है। बड़े बड़े गुलूकार बुलाइए तो उन्हां दा मजा नहीं आउंदा जिन्ना इन्हां गुलूकार एक देसी स्टाइल दे विच गाउण वाले। सब तो पहले साडे कोल जिहड़े पतीला मास्टर ही आखांगे जी, ढोलक मास्टर होंदा ते पतीला मास्टर स्पैशलिस्ट उस्ताद मंजूर सैन साहब, ये नैसन पट्टी मसूद राणा नूर जान दा जिहड़ा मर्जी इन्हां नूं गाना करो आखो तो ये सुना देंदे ने। उन्हां दे नाल चौधरी मनवर सैन घराया साहब, जो सारे पिंड दे बंदे एक रैतल बैठी होवे, एक परे बैठी होवे, एक डेरा सज्जिया होवे ते फिर चौधरी विच ना आवे ते गल सजदी नहीं। मेरी मुराद चौधरी मनवर सैन घराया साहब दे नाल जेड़े ना इस टाइम बड़ा कुला शुला पा के नाजरीन बैठे ने। ते प्रोग्राम तो पहले साड़ी गल हो रही सी, अस क्या कुला भी तैयार है, लाड़ा भी तैयार है, बस दूल्हन दा आसरा सान लभने पे ते अल्लाह कीता किते ना कितो कोई आ ही जाएगा, ये भी आसरा पूरा हो जाएगा। अखां बनवाइयां ते चुप करके बैठे ने, नहीं तो गल्लां सारियां ही करी जांदे ने। ते इन्हां नूं उस्ताद जी आखिया, इन्हां ने पुछया भी नहीं मैनूं उस्ताद जी क्यों आखिया। एक बारी पूछो तो सही क्यों आखिया? हाँ जी क्यों आखिया जी? पंजाबी दा को सीखने पे हो जे उस्ताद जी भी ना आखिए। नाज़रीन मैडम फौजिया साहबा जी ना बेसिक इन्हां दी पैदाइश जन्म और इन्हां दी जिहड़ी परवरिश हुई है वो कोयटा बलोचिस्तान दी। तो जो इन्हों की शादी अज तो 15-20 साल पहले हुई, उन्होंने बिल्कुल पंजाबी के कोई लफ्ज़ नहीं सुनाते, टुटे फुटे पंजाबी बोलते सन। रहमानी न्यूज़ के आन के इन्हों बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इतने बड़े बड़े काबल लोग होंगे जिन्हों तो इन्हों कोई ना कोई हासिल होता है। तो मेरे नाल फरजंद अली हाशमी साहब, इन्हों की तुसीं नातां रहमानी न्यूज़ के चैनल से सुनिया। ये लाहौर तो बिलोंग करते हैं, लाहौर तो आए ने, जलो मोड़ तो आए ने गुजरांवाले के। इन्हों साडे हाजी मुनीर अहमद साहब जलो मोड़ वाले वाघा टाउन वाले जिहड़े सदर ने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के, उन्होंने खसूसी तौर पर आख्या तुसीं रहमानी न्यूज़ चैनल से जाना है। ये उन्होंने दी फरमाइश से आए, लेकिन इन्होंने नातां ही इन्नियां कमाल दियां पढ़ियां। तो मैं कि यार आओ एक लोक मेला जिहा एक साडा देसी माहौल प्रोग्राम है, तुहानूं असीं इहदे विच सुनना है। तो मैनूं उम्मीद है तुहानूं अज जिवें नातां सुणियां सुनाइयां ते कोई पंजाबी कल्चर के बारे नाल कोई दास्तान की जिहड़ी गल है वो भी सुनाणगे। उन्हां दे नाल जनाब जिवें दा मैं गाउणा वा ना, जिवें दा जोर ला के अल्लाह दी सपुर्द, इस तरह भाई बाज साहब भी तो बहुत चंगे साडे प्यार करने वाले चिमटा मास्टर साडे अज दे ये ने। तो उन्होंने नाल उस्ताद जी आसफ, क्या बात है, इन्होंने माला के गाने, उस तो बाद नूर जहाँ के गाने बड़े बड़े वधिया ने। अज का उम्मीद है मैडम प्रोग्राम बड़ा यादगार होएगा। ये सोहना देश पंजाब का प्रोग्राम तुहाडे वास्ते सही देसी प्रोग्राम, देसी सही प्रोग्राम इनू असीं कह सकते हैं देसी प्रोग्राम है। चिमटा वे ते वेखो ना कोई म्यूजिक है, ना सा कोई जेड़ा वे ना ढोल वाला बुलाया है, ना कोई की हुंदा जे कीबोर्ड हुंदा है, ना सी ओ बुलाया है। इत्थे वेखियो म्यूजिशियन जेड़े आए ने, ओ एक ने देगचा मास्टर ते दूजे ने चिमटा मास्टर। सब तो पहले घराया साहब तो शुरू करिए जी, इन्होंने पूछो कोई गलबात सुना जी। घराया साहब गल शल कर लेंदे हो? कर ली। अच्छा मैं तो क्या खाली चुप करके ना सब कार्नर शो पीस रखिया वे, मैं क्या बोलना शोलना नहीं। मैं बोल भी नहीं बोलते। ते जनाब कदों दी पैदाइश हुई जे? 55 मैं तो सुनिया सी लेडीज बोलते चंगे हो तुसीं घराया दा। मैं तो क्या लेडीज अपनी उम्र छुपाते ने, उन्होंने क्या 95 लग के ना ते वापस बैग 55 दी। अच्छा 55 दी 95 गलती ना निकल गलती ना मुंह निकल गया 95 है। तुसीं 55 दे हो ते मन्नू ते 1902 दी लगदे हो। 1902 दा नहीं 2.5 दे 2.5 दे हो। अच्छा नहीं ते होर सुनाओ
ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਜਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂ ਜੰਮੀ ਮੈਂ ਬੋਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜੇ। ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਜ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ? ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ? ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਨੈਸਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ 67 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 68 69 ਚ ਵੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 68 69 ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ? ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੱਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਆਏ ਵੇਖਣ ਵਿਸਾਖੀਓਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅਨਵਰਾ ਫਿਲਮ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਗਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਚੇਟਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਛੜੇ ਪਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣਾ ਸਿਆਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਗੁਜਰਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਮੋੜੇ ਮਨਾਬਾਦ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪੌਣੇ 2 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 1 ਵਜੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੋਤਰ ਪੋਤਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਨਾਤ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੇ ਲੱਗੀ ਆਂਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਕਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਟੋਲਿਆ ਪਟੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਸਾਂ ਟੋਲਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬੂਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬੂਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਏ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨ ਕੋਰਵੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨ ਕੋਰਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੇ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਏ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਸੱਜ ਜਾਣੀਏ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀਆਂ ਸੱਜ ਜਾਣੀਏ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬੇ ਅਕਲ ਜਾ ਸਾਡਾ ਡੋਲਿਆ ਵੇ ਦਿਲ ਕੰਬੇ ਅਕਲ ਜਾ ਸਾਡਾ ਡੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਵੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਤਾੜੀ ਜਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਭਾਈ ਆਸਫ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਲੋਹਾਰ ਅਲ ਜੀ। ਲੋਹਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਨੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਲਈਏ ਫੇਰ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਈਏ ਹਰਦਮ ਆਜ ਜੀਵ ਚ ਰਹੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਦਾਗੇ ਬੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਦਾਗੇ ਬੱਗੇ ਜੁਗਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੱਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰੱਖੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਪਈ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਪਈ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਲਮੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਢੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਕਰਨਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਕਰਨਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਅੜ ਗਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਆਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਨ ਖਾਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਪਈ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਪਈ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕਲਮੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣੀ ਢੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਗੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗ ਗਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ ਛੱਡ ਲੁਹਾਰਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਗਾਣਾ ਥੱਲੀ ਥੋੜਾ ਵਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਅੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਜੀਭ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਵਰਿਆਮ ਇਹ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਿਮਟਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਚਿਮਟਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਆ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਦਾ ਦੇਸੀ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰੋ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਗ ਪਕਾ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਦੇਸੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਠੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਤਲ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੱਥ ਧੋਲੋ ਜੀ ਖੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 7-7 ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੁਣ ਧੋਈ ਤੇ ਆਦੇ ਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਓ, 7-7 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਈ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਵੇਖ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕਿ 47-48 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਠੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਠੀ 36 ਜਾਂ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੀਸਰੀ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ 4 ਮੰਜ਼ਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਪੌੜੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨਲਕੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤ ਤੇ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਨਣ ਲਾਈਟ ਆ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਵਾ ਆਏ, ਸੇਵੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਾ? ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਝ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ ਉਦੋਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੀਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਕੌਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਛੰਨਾ ਜਾਂ ਕੌਲਾ ਭਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਪਕਾਣੀ ਕਹੇ ਕਿ ਲੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭੈਣ ਅੱਜ ਕੀ, ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਭੈਣ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਗਰ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚਾਹਤਾਂ ਸਨ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਸਨ, ਖਲੂਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਜ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਵੋ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਚਾਹਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਖਲੂਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਲੂਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜੇ, ਅੱਜ ਚਾਹਤ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਵਸ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਤੋਂ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾਲ ਦੇ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਾ ਜਨਰਲ ਨਸੀਬ ਕਰਸੂ ਇੱਕ ਕਾਸਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨੇ, ਕਾਸਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਗ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਵਟਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਲਿਆਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਆਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਿਆਰਾ ਆਖੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਕੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿਲਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਆਵੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਵੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮਾਝੇ ਡੰਗਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਸੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਗਾਂ ਸੂਪੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਛੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲਣੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਗਣ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਵੱਛਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੋੜ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਣਾ, ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ।
ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੱਛੀ ਵੀ ਚੁਗਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਲਾਂ ਵੀ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਬੀਤੀ ਨੇ ਗਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਬਿਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ। ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵਿਸਾ ਸਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਫਾਤਮਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਲ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਚੌਲ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸ ਪਿਆਰ, ਖਾਲਸ ਖਾਲਸ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਢੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਹਲੀ ਜੁੱਤਾ ਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਜੁੱਤਾ ਤੇ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਖੂਹ ਜੁੱਤਾ ਤੇ ਤੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਜੁੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਸੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਖਲੀ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਵੀ ਆਖੀਦਾ। ਉਹ ਪਾਣਾ ਥੋਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੋੜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਲਈ ਵਗਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਗੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਬੀਤੀ ਨੇ ਡਾਕ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਛਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਢੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੱਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਢੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੂਹ ਜਾ ਪੀਂਦੇ। ਜੋੜ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਢੱਗਿਆਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਗੈਰ ਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮਾਸੀ ਹੈ ਮਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ। ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਸੇਬ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਸੀ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ। ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੱਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਣੇ, ਰੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵੀਰਾਨ ਟੀਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁੰਨਣ ਕਰਦੀ ਗਰਕ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਸੱਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਬ ਤਮੀਮੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਅਬ ਤਮੀਮੀ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਵੇ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੋਈ, ਵੇ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੋਈ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥਲ ਵਿੱਚ ਰੋ ਲਿਦ ਤੋਈ, ਵੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੋਈ, ਵੇ ਤਾਹੀਂ ਮੋਈ ਆਇਆ ਬਦ ਕੇ ਚਿਦ ਰਾਤ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰ ਮਟੀ ਸੀ, ਨਿਤ ਪੈਰ ਚੁਮਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਤਰਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ,
खान ते ताज़ा थी सी ते रूबुल सी रुलसी जंगलां च ते नई खान दे शहर पड़ी सी इस रुलन दा अजर खुदा तो मंगसां वे मेरा खान पुनन बख्शी सी मेरे हसदे ने निर्वा के हो मेरे हसदे ने निर्वा के मैनू तख्तों बोए ते डाके वत खबर ना डोल लियोई वत खबर ना डोल लियोई वे साथी मेरी जिंदगी दा चंगा दिल बर प्यार की तोई अब दहदा ससीए मैं सुनिया तेरा बहुत बड़ा कबीला है ना सौरे देश दे मोई ना पेके देश दे मोई इन्हां रेत दे वीरान टीलियां च रुल के मर गई दी वजह क्या है ससी आखदी अब तेंको कोई पता नहीं खाल के कायनात ने इस दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी बिना मकसद दे होवे ते मेरा भी इत्थे रुल के मर वंजन दा एक मकसद है आप बतांदा की मकसद है ससी आखदी है शुतरां दे ईमान ते ताज़ा थी सी ते रूबुल सी रुलसी जंगलां च ते नई खान दे शहर पड़ी सी इस रुलन दा अजर खुदा तो मंगसां वे मेरा खान पुनल बख्शी सी मैनू खान नजर ना खान नजर ना आवे अख रोवे दिल सदरावे किसे कीती ना दिल जोई किसे कीती ना दिल जोई वे साथी मेरी जिंदगी दा चंगा दिल बर प्यार की तोई वे पुन्नू होर किधरे ना परनी गया होवे ते नहीं नियत दिलावन दिती चंगा दिल बर प्यार की तोई वे मैनू थल विच रो लिद तोई वे साथी मेरी जिंदगी दा चंगा दिल बर प्यार की तोई ससी दा आखिरी वक्त हा ससी दी लबां ते जान है ससी हवा को आखदी हवा मेरा एक पैगाम खान तक पंजाब हवा आखदी है ससी अल्लाह दे नाम ते जान भी हाज़री बोल आखना क्या है हवा आखदी है ससी आखदी हवा खान दे घर जाई ओदा दरवाज़ा खटखटाई वो पूछेगी कौन है ये ना आखी मैं हवा वां उन्होंने आखी मैं ससी दी कासद ससी आखदी है उन्होंने आखी मैं ससी दी कासद हवा आखदी है बोल आखना क्या है तो ससी आखदी है वे तेरी जात पुनला मैं हुंदी तेरी जात पुनला मैं हुंदी
ਮਿਸਲ ਰੇਤ ਫਿਰਦਾਸ ਬਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਇੰਜ ਕੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਜਵਾਈਆਂ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਖ ਰੋਵੇ ਦਿਲ ਸਦਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦਿਲ ਜੋਈ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦਿਲ ਜੋਈ ਵੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਲਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੋਈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥਲ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੋਈ ਵੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਿਲਬਰ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੋਈ ਹਾਂ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ HD ਚੈਨਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਹੈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ HD ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਲੂਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤੀ ਕਿ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾਈ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿਲ ਬਰ ਡਿੱਠਾ ਅਸਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਓ ਤੇ ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆ ਮੁੜਿਆ ਸਾ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਤਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਤਾਇਆ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤੂੰ ਜ਼ਾਨੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਨੂਰੇ ਮੁਜੱਸਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਤਾਰੇ ਨੂਰੇ ਮੁਜੱਸਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਤਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੁਅੱਲਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੁਅੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਘਰ ਆਮਨਾ ਜਨ ਈਦਾਂ ਦਾ ਜੜਿਆ ਘਰ ਆਮਨਾ ਜਨ ਈਦਾਂ ਦਾ ਜੜਿਆ ਉਮਦਾਂ ਦੇ ਛੇੜੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਏ ਫੜਿਆ ਮੱਕੇ ਰਵਈਆ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਉਦਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਵਣ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਉਦਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਵਣ
ਅੰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਈਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਅੰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਈਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨਿੰਮੋ ਚਾਣਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਬਰਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਹੋ ਨਿੰਮੋ ਜਾਣੀ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਏ ਮਿਲਿਆ ਬਹਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਲੈ ਆਈ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਕੈਸੀ ਏ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜੜ ਬਣਾਇਆ ਇੱਜੜ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੇ ਬਰਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਲਵੀਏ ਗੁਫਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਖਿਆਨਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਉਠਾਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਅਰਜ ਸੁਣਾਈ ਯਾਦ ਰਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਫੜਦਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਸਲਾਮੀ ਪੜੋ ਕਲਮਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਅੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਹ ਜੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਸੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਆ ਮਿਲ ਸਜਣਾ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਆ ਮਿਲ ਸਜਣਾ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਨਾ ਤੱਕ ਵੇੜਾ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਠਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਚੰਨ ਸਜਣਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗਲੀਆਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗਲੀਆਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ دیਵਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਭਲਵਾਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਭਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਗਾ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੱਟ ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੱਟ ਡੂੰਗੀ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਜੂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਤ ਖਾਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਆਏ, ਫਨਕਾਰ ਆਏ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਖਿਲਾੜੀ ਆਏ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਨ ਕਮੈਂਟਸ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅਰਜੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਸ਼ੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਣਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਡਮ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣੇ ਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਵਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਕੁਛ। ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਨੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਓਏ ਜੇ ਨੱਠਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾ। ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਐ ਨੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨੂਰੀ ਨਾਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਨੂਰੀ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ 7 ਨੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਲਹੂ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੱਥ ਵੀ ਦੋ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੋ, ਸਿਰ ਵੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਮ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕੇ।
ਜੱਟ ਵੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈ ਨੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਵੇਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਡਿਪਟੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਮਾਇੂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਬਦਮਾਸ਼। ਇੱਕ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਇੰਤਕਾਮ ਬੇਪਨਾਹ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਪਨਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਾਈ। ਭਰਾ ਮਾਜੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮਾਜੂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਾਕ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਪਾਕ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓ? ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਉਂ ਜੰਗਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਉਂ ਜੰਗਦਾ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀਏ। ਘਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀ ਸੁਣ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਲੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀਏ, ਲੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀਏ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਲੰਗਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਕਰੀ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ। ਕਰੀ ਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ। ਗੋਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇਰੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੇ ਜੂਰੀਆਂ, ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੇ ਜੂਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੰਘਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਏ ਤੂੰ ਆਉਣੀ ਤੇ ਜਾਣੀਏ। ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਏ ਤੂੰ ਆਉਣੀ ਤੇ ਜਾਣੀਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀ ਛੋੜਨੀ ਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੀ ਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੀ ਏ। ਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ, ਟਾਂਗਾ ਲੋਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਦਾ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਡਾਚੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸੂਦ ਰਾਣੇ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਦੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਡਾਚੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ, ਤਾਰੀਖੀ ਗਾਣਾ। ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਮਰਾਜਦੀਨ ਡੋਗਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮਨਵਰ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਮਰਾਜਦੀਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜੇਲਮ ਵਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ, ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਜੇਲਮ ਵਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ। खुशहाली पई दिसे ते किसे गलों नी तंगी, खुशहाली पई दिसे ते किसे गलों नी तंगी। ए धरती जे चिड़िया सोने दी कह गए लोग फरंगी, ए धरती जे चिड़िया सोने दी कह गए लोग फरंगी। चंबा मरवा मोती आए थे खिड़िया जिसे गुलाब, ब्यास रावी ते सतलुज जेलम वगदा जिथे जनाब। अन्न अनाज दी थोड़ न कोई दिसदे परे पड़ोले, अन्न अनाज दी थोड़ न कोई दिसदे परे पड़ोले। कनक कमाद मकईए मुंजी बाफर होवन चोले, कनक कमाद मकईए मुंजी बाफर होवन चोले। मिल्ला ने रंग लाए फैलाए बेजा, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब। माजा दुआबा मालवाए थे, माजा दुआबा मालवा चढ़दे लहंगे पासे 12, माजा दुआबा मालवा लहंगे जिंदे पासे 12। इको जिहा वसेबा साडा सांझियां सोच विचारां, इको जिहा वसेबा साडा सांझियां सोच विचारां। एक दूजे नूं वेखण लई असीं रहिंदे आं बेताब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब। चढ़दा होवे लैंदा होवे वांग परावां रहिंदे, चढ़दा होवे लैंदा होवे वांग परावां रहिंदे। मास नवां तो वखरी असगर डोगर वर्गे कहंदे, मास नवां तो वखरी असगर डोगर वर्गे कहंदे। ए धरती जे जन्नत वर्गी सुन लो तुसी जनाब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब। ब्यास रावी ते सतलुज जेलम वगदा जिथे जनाब, जुग जुग जीवे शाला साडा सोहना देश पंजाब। ਐਸਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਗ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਗਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ।
ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਟਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਟਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਦਿਸਦੇ ਭੜੇ ਪੜੋਲੇ, ਕਣਕ ਮਾਤ ਮਕਈ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਵਾਫਰ ਹੋਵਣ ਛੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਇਟਾ ਗਈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ मम्मा उधर तो ना बड़े बड़े हमाम होते हैं, जिधर हम पानी गर्म करते हैं ना जिन हमामों में, वहाँ पर हमाम होते हैं, लेकिन मैंने पूरे हमाम को घूम के देखा उधर टूटी नहीं होती। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੋਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੋਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਅਨਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਖੇਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਕ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੂੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ 9 ਗਜ਼ੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਨੇ।